सीएम साहब, बड़ी खुशी है कि आप जी ने हुणी फैडरल स्ट्रक्चर की गल की, क्योंकि आज शुरुआत श्रोमणी अकाली दल ने शुरू फैडरल ढांचे मोर पावर्स टू द स्टेट, आज श्रोमणी अकाली दल का बेसिक एजेंडा रहा है। एंड कांग्रेस पार्टी है जिन्हें उस एजेंडे के खिलाफ सानू एज अ टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटी नैशनल, तो मैनू बड़ी खुशी है कि कांग्रेस हुण आफ्टर सो मनी ईयर्स हुण कांग्रेस फैडरल ढांचे की गल कर लगी है। मैनू आए नहीं पता कि ढांचे की गल कांग्रेस पंजाब कांग्रेस ही कर रही है कि दिल्ली नैशनल कांग्रेस भी बिलीव्स इन एग्जैक्टली व्हाट द प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट फील्स। सीएम साहब, श्रोमणी अकाली दल कोई मामूली पार्टी नहीं, 100 साल इस साल श्रोमणी अकाली दल के होंगे। श्रोमणी अकाली दल की हिस्टरी है एंड इको ही पार्टी है जिन्होंने शहीदों की जथेबंदी कहा जाता है। मतलब कि श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप ने ते वर्कर्स ने पार्टी अपने पंजाब वास्ते, गरीब वास्ते, किसान वास्ते, आज़ादी तो पहले तो आज़ादी तो बाद भी जिन्हें संघर्ष किए पंजाबियों वास्ते किए। मैंने लगता है हिंदुस्तान कोई एग्जाम्पल नहीं होना कि आज़ादी के बाद श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप नूं 15-15, 16-16 साल, 10-10 साल जेलों च कटने पे। कोई परचा नहीं, उन्होंने केस नहीं, जस्ट बिकॉज उन्होंने किते किसान की गल की, किते सूबे की गल की, किते गरीब की गल की, अपने 84 के उत्ते अटैक की गल की, कोई भी गल होए श्रोमणी अकाली दल ने की। तो मैनू बड़ी खुशी है कि अज सानू बुलाया गया है। एंड जो एग्रीकल्चर की खेती की गल कर रहे हो, मैं कह सकता पूरे हिंदुस्तान जे कोई पार्टी नूं जोड़िया जाता है किस फिलोसफी नाल, वो है किसानी नाल, वो श्रोमणी अकाली दल। पूरे हिंदुस्तान 4-5 लीडर है जिन्हों किसानों का मसीहा कहा जाता है या जाता सी है। साह प्रकाश सिंह जी बादल, चौधरी देवीलाल जी ते चौधरी चरण सिंह जी। पूरे हिंदुस्तान जिन्ने भी किसान लीडर है सारे उन्होंने रिस्पैक्ट करते हैं। श्रोमणी अकाली दल की जो भी सरकार आई उदों किसानी दे हक विच, किसानी दे किसान की जो लोड़ है, किसान की कोई मुश्किल है, उहदे वास्ते जो भी कुर्बानी देनी पई या फैसले करने पैने या पॉलिसी बनानी पई, श्रोमणी अकाली दल ने बनाई। आ जिहड़ी मंडी सिस्टम का तुसीं आप अज गल कर रहे हैं कि बहुत वधिया है, तुसीं रिकॉर्ड कर लो पूरे पंजाब जिन्नियां मंडियां बणियां 80% श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान बणियां। श्रोमणी अकाली दल ने शुरू, मैनूं याद है बादल साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, ट्रैक्टर भी जो किसान का है वो भी टैक्स बंद करता है। ये छोटिया छोटिया गलों पर भी असी गए सी। ट्यूबलों के बिल माफ करने, मैं कहना हिस्टोरिक फैसला है जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान किसी ने किसानी के वास्ते नहीं किया जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल ने किया। बाकी जिहड़ा MSP है, तुहानूं याद होना है लागू होया उदों पंजाब विच प्रैशर, उदों सरदार गुरनाम सिंह 67 पहले श्रोमणी अकाली दल के चीफ मिनिस्टर सी, उन्होंने उदों प्रैशर पा के रजिस्टर करके उन्होंने MSP उदों लागू किया। तो जिहड़ा हुण भी मैं इन्ना ही कहना चाहना कि किसानी वास्ते, गरीब वास्ते कोई कुर्बानी देनी पे, श्रोमणी अकाली दल सब तो अगे है। मैं थोनों अज ऑल पार्टी मीटिंग है, मैं थोनों क्लीयर करना चाहना एज प्रेजिडेंट ऑफ अकाली दल, ऑन बिहाफ ऑफ अकाली दल, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई लीडर, श्रोमणी अकाली दल वास्ते ना कोई मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ना कोई सरकार इंपॉर्टेंट है, ना कोई अलायंस इंपॉर्टेंट है। साडे वास्ते किसानी पंजाब के लोगों वास्ते, हित वास्ते कोई भी कोई उहदे ते हमला करे असी लड़ाई लड़ते हैं। एंड हिस्टोरी ताइयों आई कारण है जो 16 साल जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के लीडर नूं रखे। मैं किसी होर पार्टी के हिंदुस्तान कोई पार्टी नहीं होनी इंकलूडिंग आप जी की पार्टी जिन्हें आज़ादी के बाद किसी लीडर की किसी इशू ते कोई कुर्बानी दिती होए या कुछ करे। जे पॉलिटिक्स करना है तो जिवें जाखड़ साहब ने अपनी स्पीच विच
ज़्यादा इन्हां दा भाषण पोलिटिकल सी, केस मैरिट ते कुछ नहीं सी, पोलिटिकल सी। जे पोलिटिकल करना होए तो मैं कह सकदा 5 मिनट मैं भी ला सकदा कि जिवें पानियां दा पंजाब दा पानी खोया कांग्रेस की सरकार सी, राजस्थान नूं पानी गया कांग्रेस की सरकार सी, जो ट्यूबलां दे बिल लगे असीं तां बंद करते सीएम साहब, उदों तुसीं आप जी की सरकार ने बंद फिर तो लाते सी बिल, वो बाद 1.5 साल बाद असीं प्रैशर पाया, इलैक्शन आ गए फिर तो लग गए। तो वो बाद जड़ियाँ हुण जे किसानी की जाखड़ साहब गल करते हैं आ जे शुगर केन दे ड्यूज, मेरा मतलब है मैं कुछ करती मेरे को 100 चीज़ां जड़ियाँ मैं इहदे ते गल कह सकदा, पर अज दा मकसद आ बिल है। मैं बेनती करांगा जे तां आपां मैरिट ते गल करनी है, मैं किसी ते डिफेंड नहीं करता। श्रोमणी अकाली दल वास्ते मैं जिवें पहले कहा ना सरकार इंपॉर्टेंट है ना मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, असी क्लीयर हैं साडे पंजाब के हितां च की चीज़ है या नहीं। मैनू अफसोस होंदा है सीएम साहब कि कई बड़े सीनियर पार्टियां दे लीडर कमेंट कर रहे हैं ना एक्ट पढ़िया ना पंजाब दे एक्ट पढ़े है, पंजाब च की पहले होया है की आपां कर रहे हैं। सीएम साहब आपां पहला एक्ट जिहड़ी गल कर रहे हो तुसीं आप पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स फैसिलिटेशन एक्ट की आप जी गल कर रहे हो। तिवारी साहब ने जो पोलिटिकल भाषण दिता है, क्योंकि उन्होंने बेचारी मजबूरी है, भावें सैकटरी है, वो तो जिमें डायरैक्शन थोड़ी है कि प्रजेंटेशन इस एंगल ना करनी उन्होंने की है, तो जाखड़ साहब ने वो अगे किया है। मैं एक सवाल मैं क्वेश्चन है जो तुम बाद च रिप्लाई कर सकते हो। पहली गल है MSP खत्म हो जूगी, मैनू इस एक्ट की किसी प्रोविजन च या परचेज खत्म हो जूगी, किस इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन च लिखिया है वो मैनू जरूर दस दो, शायद मैं ना पढ़े हुए। दूजी गल हिंदुस्तान में CM साहब let me speak, then after that sir I will whatever you say we'll discuss it। मैनू हिंदुस्तान विच कोई भी एक्ट दस दिओ जिथे MSP लाउण वास्ते ते MSP ते परचेज करने वास्ते कोई एक्ट बनया, कोई अज तक मैनू कोई प्रोविजन कोई एक्ट नहीं बनया। MSP एक कैबिनेट डिसीजन है, इट्स नॉट एन एक्ट, डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि MSP ते असीं खरीदांगे, पता कि 67 जो डिसीजन हुई सी उदों दी है। CM साहब तुसीं आ एक्ट बारे गल कर रहे हैं कि जी जाखड़ साहब लगे है जी वो कंपनियां आ जाएगियां जी, लुट्टे गए मारे गए प्राइवेट आ जाऊगा। इस एक्ट में 4 चीज़ां तीन 4 ही चीज़ां जिहड़ियां एक्ट जो तुसीं पढ़ोगे। एक हैगा ई ट्रेडिंग की इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तुसीं कर सकते हो। एक है डायरैक्ट मार्केटिंग जिहड़ा एक्ट तुसीं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया कि डायरैक्ट मार्केटिंग कोई मंडी यार्ड के बाद कोई मर्जी डायरैक्ट मार्केटिंग कर सकता है। तीजा है कि प्राइवेट मार्केट खोल सकता है। CM साहब मैंने लगता है शायद थोड़े अफसर ने तिवारी साहब बैठे उन्होंने बेनती करांगे ये बाद को कढ़ देन अपनी फाइलां। आ तिन्ने चीज़ां आप जी की सरकार ने 14 अगस्त 2017 थोड़े गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक्ट तुसीं पास किया जी, मैं नहीं पीता। जो तुसीं मुख्यमंत्री बने मैंने लगता 6 महीने बाद जो इस प्रेजेंट एक्ट है इहदियां सारियां प्रोविजनस पंजाब ने पास कीतियां ते तुसीं लागू कीतियां, तिन सारियां थोड़े पास किया होया जिहड़ा हैगा। दूजी गल जी गल चल पैंदी है जी मल्टीनैशनल आ जाएंगे। मैनू दसो जी कि मल्टीनैशनल अज नहीं आ सकते? कि किसी मल्टीनैशनल नूं खरीदण ते कोई रोक है? कोई मल्टीनैशनल मैं जाखड़ साहब ते बड़ा हैरान हो रहा सी, बोल रहे सी कि जी ITC फैक्ट्री लाती इत्थे पंजाब च, इत्थे कारगिल लाती। जाखड़ साहब जां तां मैनू कांग्रेस पार्टी या थोड़ी सरकार रेजोल्यूशन पास कर दे कि असी कोई भी फूड प्रोसैसिंग कंपनी पंजाब च नहीं लेके आनी। असी जिहड़ी ITC जिहड़ी अपना ITC जिहड़ी कंपनी है वी डू नॉट वेलकम हिम। मैनू याद है कैप्टन CM साहब ने इश्तिहार दिता सी
जो सरकार बनी जो लाई तो असी सी साडे टाइम तो असी सैंक्शन किया सारा कुछ जो बन गई सी उद्घाटन करने वास्ते CM साहब आप गए तो बड़ा इश्तिहार दिता सी बहुत रेवोल्यूशनल चीज़ ITC दी हो जूगी तो मल्टीनैशनल ITC कोई मल्टीनैशनल कंपनी नहीं CM साहब थोनू याद होना है पैप्सी सब तो पहले पंजाब च लिया आप जी ने लिया थोड़े राज विच थोनू याद भी होना है कि उदों जेड़ा एक पैप्सी लिया सी तुसी लिया सी जी उहदे बाद थोनू याद होना है CM साहब तुसी रिलायंस फ्रैश नू पूरे पंजाब दा सारा पंचायत जमीन देने का फैसला किया रिलायंस ने तुसी इनवाइट किया सी थोनू याद होना थोड़ी सरकार के दौरान कि वो मल्टीनैशनल कंपनी नहीं सी कि वो उन्होंने आ जिहड़ा काम तुसी कहने ऑब्जैक्शन लाई जाने जाखड़ साहब लाई जाने वो नहीं सी कि ITC कंपनी जिहड़ी आई है इसका कोई फायदा नहीं है हुण मेरी जिहड़ा जाखड़ साहब नूं पुछना चाहना जिहड़ी जूस फैक्टरी अपनी लगी सी जे चली नहीं अबोहर विच कि उहदा नुकसान किसान नूं अपने जिहड़े किन्नू वेचण वालिआं नूं कोई किसान नुकसान सी उहदा फैक्टरी दा एक मैनूं किसे तुसी CM साहब दस दिओ किते प्रोविजन एक्ट है कि फार्मर नूं इत्थे ही बेचना पैना है कि वो कंपनी नूं बेचना पैना है या इस मंडी च बेचना पैना मंडी से बेचना पैना कि इस कंपनी नूं बेच सकदा कि मल्टीनैशनल धक्के नाल किसे तो कोई चीज़ खरीद सकती है कि नहीं आपां जे उवें बयान करी जाना है बगैर देखे समझे तो फिर उसका की फायदा जी हुण जिहड़ी गल आउंदी है कैबिनेट साहब कि MSP एक ही गल MSP बंद हो जू वो बारे मैं तुहानूं कह ही दिता मैं अखीर च वो बारे आऊँगा दूजी गल आ रही है जी मैं सारी ऑब्जैक्शन जाखड़ साहब की सुनी जाखड़ साहब की सारी ऑब्जैक्शन इन्हां दा 90% भाषण टू द गैलरी सी उन्होंने दो गल्लां ते जोर लाया एक तो MSP ते दूजा हैगा मंडी फीस विड्रॉ करन ते कि मल्टीनैशनल कंपनी आ जाएगियां वो फीस नहीं देनियां कैप्टन साहब थोड़े को तिवारी साहब बैठे नाल ही है उन्होंने पुछ लो अज भी मल्टीनैशनल कंपनी पंजाब विच जे कोई चीज़ खरीदना चाहे फूड प्रोसैसिंग वास्ते की टैक्स है थोनू शायद नॉलेज नहीं आ टैक्स अपने है नहीं किते वो मल्टीनैशनल डायरैक्ट फार्म तो भी खरीद सकती है अज भी अपने सरकारी जिहड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है ये बारे आपां ना छड्डिए पंजाब की गल कर रहे हैं अज भी जे ITC जिहड़ा माल खरीदती है वो डायरैक्ट खरीदती है नाले ITC 1 रुपया नहीं दिंदी मंडी फीस या RDF कोई नहीं दिंदी आ एग्जैम्प्ट है अपने जिहड़े ਚੱਕੀ वाले जिन्नियां फैक्ट्रियां सारे एग्जैम्प्ट है सो आपां एवें कही जाइए कि जी साडे मंडी फीड उठ जूगी मल्टीनैशनल आ जाएंगे जी आ जाएंगे वो जाएंगे वो तो आप करी बैठे हैं आ एक्ट ना भी लागू आप कहने नहीं लागू करते सेंटर का एक्ट पंजाब का जो प्रेजेंट एक्ट है वो चलाओ है सारी चीज़ां वो चलाओ है हुण जिहड़ी गल करते हैं CM साहब जिहड़ा हुण गल करते हो कि जी फीस खत्म हो जूगी मैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਜੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰਾ CM ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ पर मैं देखा सी ये की चीज़ है फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर नाल भी गल की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने एक गल क्लीयर की जिहड़ा मैनू जिहड़ा सी कि जिहड़ा पंजाब दा मंडी एक्ट है वो लागू रहूगा जिहड़े पंजाब दीयां मंडियां अपनियां बनाईयां किन्नियां सोहणियां मंडियां बनाईयां वो सारियां लागू रहणगे पंजाब दी उत्थे लगूगी ते जिहड़ी पंजाब दी परचेज है परचेज कौन करदा जी परचेज जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है तो मसा थोड़ी मोटी प्राइवेट परचेज है प्राइवेट मैं लगता 1% भी नहीं होनी प्राइवेट परचेज पिछले 30 सालों की हिस्ट्री ले लो पंजाब की 1% भी नहीं 99% गवर्नमेंट परचेज है उन्हें मिनिस्टर ने तो उन्होंने क्लीयर किया कि गवर्नमेंट परचेज सारी गवर्नमेंट मंडियां च होगी तो पंजाब सरकार सारा टैक्स ला सकती है जो भावें लाए ना लाए वो फैसला थोड़ा है जो भी फैसला करोगे थोड़ा टैक्स ला सकते हो जे तुसी
ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਐ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ 58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਕੱਲੀ, 58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 58, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਚਿੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਣਾ 1890 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਲਾ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ 3000 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4000 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4000 ਚੋਂ ਕੱਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 150 ਕਰੋੜ, ਜੇ 150 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਇਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋ, ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ 5 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਊ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਊ ਹੈ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 6000 ਕਰੋੜ 6500 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੈਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਏ ਸੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਮਾਲਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਸਿੱਟਣੇ ਪਏ। ਆ ਪਰਪਸ ਕੀ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 2013 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। 2013 ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2013 ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ। ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਡੀਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ EMPLOYE ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 420 ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 150% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 150% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਕਿਦੋਂ ਸੀ ਐਕਟ? ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਫੂਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੇ ਹੈ, ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਕੁਇੰਟਲ 2 ਕੁਇੰਟਲ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਟਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, 20 ਟਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਵੇਚੇ ਉਹ। ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਕੱਠੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ? ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ MSP ਰਹੂਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। MSP ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਵਿਊ ਔਨ ਇਟ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ MSP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। MSP ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੇ ਕਿ MSP ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੇ ਹਾਊਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਸ ਦੇਖਿਆ CM ਸਾਹਿਬ, ਕਰਕਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ MSP ਤੇ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਆ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋ ਇਸ਼ੂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਦੋ ਹੈ MSP ਤੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੇ ਘਟੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ PMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਮਿਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂਡਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਟਰੱਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੂਗੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਘਟਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਰ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲੀਵ ਯੂ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਯੋਰਸ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।